امیدوار صدر حاجی بولا صاحب اجازت چاہیے کی کاروائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت لئی رو اقبال صاحب تلاوت کر گے اللہ دے پاک نام میں شروع کی تک ایسے کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صاحب لاش پلیز جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا بلا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال جمیع او بصالح صلو علیہ وآلہ
जलेंगे तो रोशनी होगी। तीन महीनों तो दोस्ता बाबा ने इस्तीफे दिते हुए हैं मंडी के विच। अंजमन जिहड़ी मुतरक नहीं, कोई काम 3 महीनों के विचों नहीं किया गया। दिया तो लोगों ने दोस्तां ने इस्तीफे दिते हुए हैं। अंजमन अपना काम नहीं करती पई। मियां हसन और हाजी जीजा जगह साडी साथ तशरीफ ले आ रहे हैं। अगे आ जाओ भाई साहब और इन्होंने ताड़ी जी ताड़ियां, क्योंकि लेट आए ने इस वास्ते ताड़ियां। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हाजी साहब इधर आ जाओ। इधर रो साहब की कोई साइड दो, गल तो सुनो यार। तीन महीने तो अंजमन मुतरक नहीं, जिहदी वजह नाल हाजी भोले की कस्टडी दे विच यानी उन्हां दे लायम से ये इजलास बुलाया गया, कच्ची और पक्की वाले का मुश्तरका। और एक ते है कि अपनी सियासी मेजोरिटी शो करना, जिहड़ी सियासत दे विच इस तरह जलसे जलूस मुल्क दे विच हो रहे हो, सिर्फ अपनी सियासी मेजोरिटी शो करने वास्ते जलसे रखते हैं। ये एक शिक वो आ। दूसरी, तुहाडे कोलों तजावीज़ लेना, कच्ची और पक्की वाले को तजावीज़ लेना कि अगला लाया अमल की होवे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अंजमन ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ अंजमन ਆ तकरीबन खत्म हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपनी जगह। लेकिन क्योंकि नवा सीजन आया, नवी मक्की आनी है ਉਹਦੇ ਲਈ, क्योंकि ना जनरल क्लास ना एग्जैक्टिव क्लास होया, इस वास्ते हाजी भोला सीनियर नायब सदर मुस्तफी यानी इस्तीफा दिता है। उन्हें ये गल कही है कि तुसी एक दफ़ा इजलास बुलाया जाए सारे दोस्तों नाल मुशावरत ले। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਗਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਲਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਲਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ थोड़े बहुत अल्फाज बोलने ਲਈ मैं अजीज़ रहमान ਨੂੰ ਸੱਦਾਂ, ताकि वो मेरे नालों बहुत अच्छे अल्फाज बोल के ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ अपना बैकग्राउंड दसणगे। बैकग्राउंड तो बाद अगली गल फिर अजीज़ रहमान बिस्मिल्लाह। हेलो महमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यदिल मुरसलीन। हाज़रीन मजलिस और कायदीन गल्ला मंडी, मैं आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता हूँ। और कायदीन की इजाज़त से मंडी के जो मसाइल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन मंडी की अक्सरियत अंजमन आड़तियान गल्ला मंडी से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। उसकी जो वजूहत हैं वो आपको गाहे बगाहे बयान की जा चुकी हैं। सब जानते हैं कि मंडी के मामला को सही और अहसन तरीके से नहीं चलाया जा रहा था। एग्जेक्टिव के फैसलों को बाईपास करके ज़ाती फैसले ठोसे जा रहे थे। इन वजूहात की वजह से दोस्तों ने मशवरा किया कि अगर मंडी को इसी तरह चलाना है तो कल को आने वाले वक्त इससे पहले के लोग हमारे गिरेबान पकड़े, इस अंजमन से लहदगी इख्तियार कर ली जाए, जिसके बाद यह अंजमन मफलूज होकर रह गई। हम भी देखते रहे कि मंडी की फलाह बहबूद, डेवलपमेंट, नई मंडी के मामला, इसमें एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। ना तो किसी ने कोशिश की
बल्कि जिन्होंने कोशिश करनी थी वो इसी तगोदों में लगे रहे कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनको मिन्नत अल्लाह कर लिया जाए, मिन्नत समाजत कर ली जाए, तो हम दोबारा मंडी को अंजुमन बनाकर उसी तरह मामला चलाते रहें। लेकिन हमारे दोस्तों का ये रवैया, यह इरादा मुसम्मम था कि जब तक मंडी के बारे में ठोस काम का अमली तौर पर आगाज नहीं किया जा सकता, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपने 3 माह में देखा कि किसी ने कोई कोशिश नहीं की। आज भी सीज़न शुरू हो चुका है और पिछला सीज़न गुजर गया है। आप सब जान सकते हैं कि नाहल लोगों ने एक भी इजलास नहीं बुलाया। मंडी की पेमेंटें 3 माह तक चले गई। नई मंडी के मामला पैसे के पैसे बड़े हैं और लोग खुआर हो रहे थे। तो दोस्तों ने मशवरा किया कि अगर अंजुमन मफलूज हुई है, हम तो अब माशाल्लाह कैम दैम हैं, हमको खड़े होना है, हमको लोगों को जवाब अगर देना है तो फिर हमको मंडी के मामला की तरफ भी दिलचस्पी लेना होगी। ये हफ्ते पर की मेहनत के बाद एक फैसला हुआ कि अगर नाम नहाद अंजुमन अजलास नहीं बुलाती तो हाजी बोला साहब आप अपनी क़यादत में इजलास बुलाकर मंडी के मामला को संभालें, ताकि कच्ची वाले लोग जो खरीदारों के हाथों में 3-3, 4-4 माह की पेमेंटों की वजह से सीज़न के शुरू से लेकर आखिर तक मुतासर रहे हैं, उनके मामला को सुलझाया जा सके। नई मंडी की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दी गई ताकि हमारे ज़ाती काम मामला पहले सीधे हो जाएं। हालांकि वो कोई काम नहीं है। अगर 150-200 आदमी इकट्ठा होकर DCO के सामने या सूबाई वज़ीर मियां यावर साहब के पास चला जाए तो वो मामला 5 मिनट में हल हो सकते थे। लेकिन इनकी नाअहली है, इन्होंने कोशिश नहीं की, इनका इरादा नहीं था। ये हमें इसी तरह दलील करना चाहते हैं कि रोज़ों की गर्मियों में 3-3 दफ़ा उधर को भाग के जाएंगे, 3-3 दफ़ा इधर आएंगे, कोई बीमार होगा, कोई परेशान होगा। इसलिए आज हमने इस बात का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा कर रहेंगे। मैं हाजी साहब और कायदीन से गुजारिश करूँगा कि इसी वक्त एक ऐसी कमेटी तश्कील दे दी जाए जो कच्ची और पक्की वालों के मामला को, पेमेंट के मामला को सरे 10 हल करे, ताकि सीज़न की आमद है और यह मामला बिल्कुल हल होना चाहिए और 1-2 दिन में हल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमने कल भी मियाँ साहब को गुजारिश की थी कि मियाँ साहब नई मंडी में जो काम होने वाले हैं थोड़े बहुत रहते हैं, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से काम शुरू नहीं होता, आपकी मेहरबानी, आपसे गुजारिश है कि दोस्तों को मिलाकर ये काम शुरू किए जाएँ। और मियाँ साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और उन्होंने कहा कि कल को बैठेंगे और इंशाल्लाह इन बातों पर काम शुरू कर देंगे। तो मैं नहीं अल्फाज से, क्योंकि वक्त कम है, दोस्तों ने बात करनी है, आपका शुक्रिया था। मैं मुख्तसर गल हाजी भोला उम्मीदवार बनाए सदर आइंदा दे सदर हाजी भोला साहब मास्टर शबीर अहमद और भोला मुख्तसर गल अपना तुहानूं मुद्दा बयान करनगे। हाजी भोला साहब तालियां। जितने भी मेरे दोस्त भरा बजुर्ग है ने इन्होंने इसे तकलीफ दी गई है कि नवे सीजन की आमद शुरू हो गई है। अपनी इतनी वड्डी मंडी हैगी है कि मेरा ख्याल है कि एशिया नालों एशिया सब नालों वड्डी मंडी ये कहलाती है उकाड़ा मंडी, जिन्ना इतने अरबा रुपये का एक दिन च बिजनेस हो जाता वा। ये वादी वारस का देख लो, इनू तुम अपने सामने देख लो, नवी मक्की की आमद हो गई है। अद्धी मंडी अद्धी अंजुमन मफलूज है तो अद्धी जी इनू चला रही है। यदा लाया अमल कोई नहीं बनाया जा रहा, किसी को दिलचस्पी नहीं हैगी। सदर साहब बैठे है जी, मैं तो सदर हैगा वा, मैं तो इतों नहीं हिलना, तो तुसी जो कुछ करना करते फिरो, थोड़े कोल चलती है ना चलती है नहीं चलती, मैं तो इदा ही चलानी है। तो जेडे भी दोस्त कोई तजावीज़ देना चाहन, कच्ची वाले पक्की वाले, वो मेहरबानी करके जेड़ा भी भरा देना चाहता है तजावीज़ इत्थे आ जाए। तालियां।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਅੰਜਮਨ ਤਾਲੀਮ 400 ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, 400 ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਹ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਜਮਨ ਤਹਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वालेकुम सलाम। ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ नहीं, 1500 पहले भेजा है, 500 टोटल 2000 हो गया। ਅਸਰ ਖਾਨ ਬੈਂਡ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। हाँ, ਅਸੀਂ अच्छा जी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। कौन देखो यार साबर को ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਸ ਹੋ ਗਈ। सही है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। सही है। ਉਹ ਗੋਭੀ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। परसों जाना है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਫਰਾਜ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲਫੀ ਬੇਬੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਕੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਿਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 5-6 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਚੌਰੀ ਸ਼ਿਜ਼ਾਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਓ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅੰਜਮਨ ਆਵੇ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਪੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅੰਜਮਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜਮਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਸ਼ਮਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਰਾ। ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
उसको अपना इलेक्शन खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾਰਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਮਸਲਨ ਖਜ਼ਾਨ ਜੀ ਔਰ ਸਦਰ ਬਾਖਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਆਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਖਰਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਅੰਜਮਨ 'ਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਰੋ ਜੀ ਨੋਟ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਗੌਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 47 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਸਰ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜਮਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਜਮਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ। साथ आप इंडिया पहले होंगी अगर कमेटी साबित हो जाए, अखराजात की कमेटी शाह साहब अगर साबित हो जाए तो मैं जुर्मदार हाँ तेरा नहीं। मैं दोस्तां नूं तमाम दोस्तां नूं एक तजवीज़ पेश कर रहा तो कोई भी सदन इस मंडी च 2 बार तो ज्यादा नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक है। लिखो जी जरा अफसर साहब लिखो जी। दूसरी गल सिर्फ सदर ही नहीं, सारी जितनी भी कमीना है 2 बार तो बाद तीसरी बारी वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी सरदार साहब तुसी को कर आ जाओ। हाँ जी कोई माड़ा मोटा अपने तजवीज़ दे दियो। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਬੋਰੀ ਕਿ 1000 ਬੋਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो इंशाल्लाह न्याय सदर बननगे चाचा भोला तो इंशाल्लाह रोकथाम हाँ जी होगी। जलीला साहब ये तकरीबन कहना चाहते कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਫੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਜਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਅੰਜਮਨ ਉਹਦੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ। ਜਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਕੋ ਵਿਧਾਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਦਾ ਹਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। सारे दोस्तों का आने का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। असल में मकसद ये सी सारे गौरी भोला साहब ने कच्ची वालियां की एक मीटिंग बुलाई है। ये कावश ये है सी कि नवी मंडी वास्ते उधर कोई इखराजात कर रहे हैं, कुछ इधर जोड़े मामला से उन्होंने वास्ते सारे दोस्तों को यानी कि दसिया जाता मंडी के मामला किस तरह ने
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਸੂਰ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਨਸੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ- ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਚਾਲੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤਮਾਮ ਬੋਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾ ਜਾਵੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਾਜੀ ਭੋਲਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਭੋਲਾ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਦਈਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫਲਾਹੋ ਬਹਬੂਦ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਜੀ ਭੋਲਾ ਸਦਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10-12 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਤਮੀ ਮਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਰਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਵੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਲਸਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈ ਦਾਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਏ।